Dear students, today we continue the next article from the topic gravitation. So what is the next topic? Next topic is the periodic time of a satellite. So to understand the concept of periodic time, let us draw this figure. ही फिगर काढा. काय आहे तर या फिगर मध्ये आपण काय दाखवलं इथं? हा जो आतला पार्ट आहे याला आपण अर्थ सॉलिड स्फिअर. अर्थ इज कन्सिडर्ड एज अ सॉलिड स्फिअर आणि या अर्थच्या भोवताली काही अंतरावरती म्हणजे सरफेस पासून सर्टन हाईट वरती एक सॅटेलाइट आपण रिव्हॉल्व करतो. सॅटेलाइटचं मास m असेल. सॅटेलाइटचं मास m आहे आणि सर्क्युलर ऑर्बिट मध्ये हा सॅटेलाइट फिरतो असतो. अर्थच्या भोवताली विशिष्ट ऑर्बिट मध्ये हा सॅटेलाइट राउंड द अर्थ रिव्हॉल्व. मग या सॅटेलाइटला एक रिव्होल्यूशन कंप्लीट करण्यासाठी जेवढा वेळ लागतो त्याला आपण पिरियड ऑफ द सॅटेलाइट म्हणतो. काय म्हणतो? व्हॉट इज द पिरियड ऑफ द सॅटेलाइट? टाइम टेकन बाय द सॅटेलाइट टू कंप्लीट one revolution around the earth. Time taken by the satellite to complete one revolution around the earth is called as period. Definition note करा. Time taken by the satellite. Time taken by the satellite to complete one revolution. Time taken by the satellite to complete one revolution around the earth. Time taken by the satellite to complete one revolution around the earth is called as period of the satellite. म्हणजे सॅटेलाइट इथं असेल आणि इथून कंप्लीट एक रिव्होल्यूशन कंप्लीट करून इथं आला तर ज्याला जेवढा वेळ लागतो तेवढा म्हणजे पिरियड ऑफ द सॅटेलाइट. टाइम टेकन बाय द सॅटेलाइट टू कंप्लीट वन रिव्होल्यूशन अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एज पिरियड. आणि हा पिरियड कॅपिटल टी लेटरनं आपण डिनोट करतो. कोणता? कॅपिटल टी लेटरनं डिनोट करतो. आता याचं एक्सप्लेनेशन मध्ये आपण काय करायचं? Consider a satellite of mass m is revolving around the earth. Consider a satellite of mass small m is revolving around the earth in a circular orbit of radius small r is equal to capital R plus h, where h is the height of the satellite above the surface of earth. अर्थच्या सरफेसच्या वर where h is the height of the satellite above the surface of earth and capital R a radius of earth. Capital R काय असेल? a radius of earth. Capital R radius of earth, h height of the satellite. Height of the satellite above the surface of earth. Height of the satellite above the surface of earth. Now here let capital M and capital R be the M mass of earth, R a radius of earth. Capital M mass of earth, capital R a radius of earth. Then satellite is revolving around the earth in a circular orbit with the critical speed of the satellite. What is the critical speed? ऑर्बिट मध्ये सॅटेलाइट रिव्हॉल्व होत आहे तर त्याला क्रिटिकल स्पीड असते, त्याला ऑर्बिटल स्पीड असते. ऑलरेडी आपण लर्न केले ऑर्बिटल स्पीड किंवा क्रिटिकल स्पीड काय असते. तर त्याची क्रिटिकल स्पीड किती दाखवली आपण बेटा? vc आहे. अँड देअरफॉर
What is the definition of speed of the satellite? Yes, speed of the satellite in a circular orbit is equal to distance traveled by the satellite. Distance traveled by the satellite divided by distance traveled by the satellite divided by time. आपल्याला स्पीड बरोबर काय? डिस्टन्स ट्रॅव्हल डिवाइड बाय टाइम. चला आपण स्पीड हे VC लेटरने डिनोट करतो. आता डिस्टन्स ट्रॅव्हल एका रिव्होल्यूशन मध्ये किती डिस्टन्स ट्रॅव्हल झालेलं आहे? एका रिव्होल्यूशन मधलं डिस्टन्स म्हणजे किती असतं? एक सर्कम्फरन्स हा एक परिघ हा सॅटेलाइट इथून निघालेला आहे. एक कंप्लीट फेरी मारून इथं आला तर त्याच्यासाठी लागलेलं अंतर किती असते? सर्कम्फरन्स ऑफ द सर्कल दॅट इज 2πr divided by t. 2πr divided by t and therefore capital T is equal to 2πr divided by VC. 2πr divided by VC and that is but VC is equal to square root of Gm divided by R. VC is equal to square root of Gm divided by R. आता परत भेटा इथं कॅपिटल T is equal to 2πr root of VC ची किंमत G कॅपिटल M divided by R and that is equal to 2πr into root R divided by root of G and that is equal to here T square is equal to 4π square. हे लक्षात आलं बेटा? VC ची किंमत ऑलरेडी आपण लर्न केलेल्या याच्या अगोदरच्या आर्टिकलमध्ये. ऑर्बिटल वेलोसिटी आणि क्रिटिकल वेलोसिटी मधलं शेवटचं इक्वेशन काय आलं? जस्ट याच्या अगोदरच्या तासामध्ये आपण लर्न केलेलं VC is equal to square root of Gm divided by R आणि मग ती किंमत इथं ठेवली. आता परत आपण काय 2πr ऍज इट इज भागिले उलटून गुणिले वर रूट ऑफ R डिवाइडेड बाय रूट ऑफ G. आता इथं स्क्वेअर ऑन बोथ दी साइड्स इथं लिहितो मी स्क्वेअर ऑन बोथ दी साइड्स. स्क्वेअर ऑन बोथ दी साइड्स दोन्हीही बाजूला स्क्वेअर करायचं. स्क्वेअर ऑन बोथ दी साइड्स देयरफॉर T square is equal to 4π square R square into R divided by G and that is equal to here T square is equal to सांगा 4π square R cube divided by G and T square is equal to 4π square upon Gm into R. T square is equal to 4π square upon Gm into R cube. आता काय भेटेल? 4π square upon Gm is constant. 4π square as 4π square upon Gm is equal to constant. 4π square upon Gm is constant and therefore T square directly proportional to R. T square directly proportional to R cube. Square of the period of satellite. Square of the period of the satellite in a circular orbit is directly proportional to cube of radius of circular orbit. Square of the period of the satellite in a circular orbit is directly proportional to the cube of radius of circular orbit and this article already we have learned
वेअर आठवतं कुठं रेफरन्स पॉइंट आलेला आहे टी स्क्वेअर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब आठवा केपलर्स लॉज ऑफ प्लॅनेटरी मोशन मध्ये तिसरा काय व्हॉट इज केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लॅनेटरी मोशन टी स्क्वेअर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब घेतलं होतं स्क्वेअर ऑफ द पिरियड ऑफ सॅटेलाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ लेंथ ऑफ सेमी मेजर ऍक्सिस जर तो सर्क्युलर ऑर्बिट असेल तर क्यूब ऑफ रेडियस ऑफ सर्क्युलर ऑर्बिट अँड दिस इज नोन एज केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लॅनेटरी मोशन दिस इज नोन एज केपलर्स third law of planetary motion. This is known as Kepler's third law of planetary motion. याला आपण म्हणतो बेटा Kepler's third law of planetary motion. What is the Kepler's third law of planetary motion? T square directly proportional to cube of radius of circular orbit. Square of the period of the satellite is directly proportional to cube of radius of circular orbit is known as Kepler's third law of planetary motion. पहा बेटा थिअरी इथपर्यंत झालेले आता याच्यावरती न्यूमरिकल ऑब्जेक्टिव्ह साठी म्हणून इथं मी देतो ऍडिशनल पॉइंट्स फॉर ऑब्जेक्टिव्स और एमसीक्यूज मग ते नीट असेल जेई असेल सीईटी असेल कोणती ऑब्जेक्टिव्ह टाइप एक्झाम असेल तर या आर्टिकलचे ऑब्जेक्टिव्ह कशा टाइपचे विचारतात तर बेसिक फॉर्म्युला काय बेसिक फॉर्म्युला आपण डेरिव्हेशन कंप्लीट केलेलं आहे डेरिव्हेशनच्या पुढचा आता पार्ट ऑब्जेक्टिव्हचं ऍप्लिकेशन ओरिएंटेड असतं तर टी इज इक्वल टू काय तर टी इज इक्वल टू 2 पाय आर डिवायडेड बाय रूट ऑफ मी असं लिहितो 2 पाय आर इंटू रूट ऑफ R divided by G, right? हेच आर्टिकल बेटा पुढचं इथं हेच मी इथं लिहितो बेसिक आर्टिकल काय T is equal to 2 pi root of square root of R divided by G. आता या R ला मी मध्ये घेतो T is equal to 2 pi रूट मध्ये R cube divided by GM R cube divided by GM आलं का लक्षात या ठिकाणी R आहे स्क्वेअर रूट मध्ये नेल्यानंतर स्क्वेअर होतो आर स्क्वेअर होतो अँड दॅट इज कॅपिटल टी इज इक्वल टू 2 पाय रूट ऑफ आर क्यूब डिवायडेड बाय आता जीएम ची किंमत जी आर स्क्वेअर जीएम ची किंमत किती येते जी आर स्क्वेअर इथं एक क्यूब आणि हा कॅन्सल झाला आणि टी इज इक्वल टू 2 पाय रूट ऑफ स्मॉल आर डिवाइडेड बाय small r divided by GEH. Acceleration due to gravity at height EH. T is equal to 2 pi. म्हणजे इथं तुम्हाला येतं कॅपिटल GM is equal to GH into R square. कॅपिटल GM च्या ठिकाणी GH into R square ठेवा. इथं क्यूब होतं, इथं स्क्वेअर होतं, एक कॅन्सल R divided by GH. आणि बेटा if the satellite is orbiting close to the surface of Earth. If the satellite is orbiting close to the surface of Earth, then R plus EH nearly equal to R. And therefore, T is equal to 2 pi root of R divided by G. GH च्या ठिकाणी सरफेसला काय G. आणि हा बेसिक फॉर्म्युला टाइम पिरियडचा जो असेल आता R म्हणजे रेडियस ऑफ अर्थ
जी म्हणजे ऍक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. आणि म्हणजे याच्या किमती जर ठेवला आता 6.28 2 पायची किंमत, रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 × 10⁶ आणि जी ची किंमत 9.8. याचं जर पूर्ण कॅल्क्युलेशन वर्कआउट केला तर 5077 सेकंद इतका टाइम. एखादा सॅटेलाइट अर्थच्या भोवताली फिरत असेल, एखादा सॅटेलाइट अर्थच्या भोवताली फिरत असेल तर त्याचा टाइम पिरियड हा नेहमी फिक्स असतो आणि तो कॉन्स्टंट असतो. किती? 50778. हे जर कॅल्क्युलेशन केलं 6.28 याचा स्क्वेअर रूट वगैरे काढला तर हे कॅल्क्युलेशन या पद्धतीने येतं. दॅट इज द पिरियड ऑफ द सॅटेलाइट ऑर्बिटिंग क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ. अर्थच्या क्लोज मध्ये किती क्लोज असेल? जवळपास 100 मीटर पर्यंत असेल, 200 मीटर. इन मीटर, नॉट इन किलोमीटर. मीटर मध्ये कुठेही असेल तर त्या ठिकाणी पिरियड ऑफ द सॅटेलाइट जो असेल तो आपण इथं वर्कआउट केला. हा पिरियड ऑफ द सॅटेलाइट्स इन ए ऑर्बिट. ऑर्बिट मध्ये हा पिरियड जो असतो तो आपण इथं वर्कआउट केलेला आहे. आणि परत आपल्याला आता टाइम पिरियडचा हा फॉर्म्युला झाला म्हणून हे एक ऑब्जेक्टिव्ह साठी 5077 नोट करून ठेवायचं. आता त्यानंतर आणखीन काही वेगळे फॉर्म्युले आपल्याला. आता आपण काय जीएम कॉन्स्टंट जरी ठेवला तर इथं t² हा पहिला झाला. आता दुसरा स्क्वेअर केला आपण, या इक्वेशनचं स्क्वेअर केलं इक्वेशनचं, याला इक्वेशन नंबर 1 म्हणू. स्क्वेअर ऑफ इक्वेशन नंबर 1 t² = 4π² अपॉन gm × r. आणि ही क्वांटिटी कॉन्स्टंट आहे आणि याला आपण इथे लिहिलं t² = k × r. t² = k × r. दॅट इज हे t1 असेल, हे r1 असेल. ऑर्बिट टू ऑर्बिट पिरियड, प्रत्येक ऑर्बिट मध्ये सॅटेलाइटचा पिरियड सारखा आहे का? नाही. एका ऑर्बिट मध्ये पिरियड t1 असेल, करस्पॉन्डिंग रेडियस r1 असेल. ऑर्बिटचा रेडियस वाढवला मी तर पिरियड काय होतो? वाढतो. कारण डायरेक्टली प्रोपोर्शनॅलिटी आहे इथं. म्हणून काय t2/t1. आता t2 = k × r2. आलं का लक्षात बेटा? हा मी घेतला होता इथं की अर्थ असेल असं. हा पहिला रेडियस, हा दुसरा रेडियस म्हणजे हे r1 असेल आणि इथं असेल r1 आणि या ठिकाणी r2 असेल. पण याचा टाइम पिरियड या ऑर्बिट मधला t1 असेल आणि याचा टाइम पिरियड t2 असेल. याचा टाइम पिरियड किती असेल? t2 असेल. तर t1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r2, t2² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r2 आणि या दोन्हीचा रेशो जर आपण घेतला t2/t1 चा स्क्वेअर = r2/r1 चा. t2/t1 = r2/r1 चा. आणि मग दोन्हीकडे स्क्वेअर रूट जर घेतला तर t2/t1 = r2/r1 3/2. आणि हा न्यूमरिकल सॉल्व करण्यासाठी अत्यंत इम्पॉर्टंट पार्ट. t2/t1 = r2/r1 आता काही वेळेस काय दिलं जातं? आता ते अर्थ आणि सन याच्यामधलं डिस्टन्स जे असेल, अर्थ आणि सन मधलं डिस्टन्स r1 असेल. समजा हे प्रेझेंट डिस्टन्स दुप्पट केलं, तिप्पट केलं, चौपट केलं किंवा हाफ टाइम्स 1/3 टाइम्स 1/4 टाइम्स असं. दॅट इज इक्वल टू हिअर r2 = n टाइम्स r1. r2 = n टाइम्स r1 and therefore here t2/t1 = n times r1 divided by r1 raised to 3/2. t2/t1 = n times r1 divided by r1 raised to 3/2. आता काय होईल? r1 ही कॅन्सल. आता n टाइम्स म्हणजे कोणता? इंटिजर टाइम्स. ट्वाइस, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स किंवा 1/2 टाइम्स, 1/3 टाइम्स, 1/4 टाइम्स अशा पद्धतीने असेल.
तर अशा वेळेस काय येतो, T2 by T1 is equal to n raised to 3 by 2. T2 by T1 is equal to n raised to 3 by 2, and that is here T2 is equal to n raised to 3 by 2 into T2 is equal to n raised to 3 by 2 into T1. T2 is equal to n raised to 3 by 2 into T1. आता या ठिकाणी बेटा n म्हणजे काय, इंटिजर आहे. समजा मी दुप्पट केलं असं म्हटलं तुम्हाला. आता प्रेझेंट अर्थ आणि सन मधलं जे डिस्टन्स आहे त्यामुळे ड्युरेशन ऑफ द डे, ड्युरेशन ऑफ इयर, एक रिव्होल्यूशन कंप्लीट होण्यासाठी लागलेला टाइम किती लागतो, 365 डेज, बरोबर आहे का नाही. आता सॅटेलाइटला एक पूर्ण फेरी, आता अर्थ एक सॅटेलाइट आहे, सन एक फिक्स आहे, अर्थ रिव्हॉल्विंग अराउंड द सन. आता सन आणि अर्थ मधला डिस्टन्स फिक्स आहे. अर्थ स्वतःभोवती फिरते आणि सूर्याभोवती फिरते. स्वतःभोवती फिरण्यासाठी किती दिवस लागतात, त्याला एक दिवस, 24 आवर आपण त्याला म्हणतो, आणि सूर्याभोवती फिरण्यासाठी त्याला 365 डेज म्हणजे एक वर्ष लागतं. आता हे अर्थ आणि सन मधला डिस्टन्स जेवढा आहे तेवढा म्हणजे टाइम पिरियड किती झाला, 365 डेज. समजा मी म्हणलं एक इमॅजिनेशन केलं, काल्पनिक केलं असं, अर्थ आणि सन मधलं डिस्टन्स दुप्पट केलं, अर्थ आणि सन मधलं डिस्टन्स तिप्पट केलं, चौपट केलं, पाचपट केलं, हाफ केलं, 1/3 टाइम्स, 1/4 टाइम्स असं केलं, तर ड्युरेशन ऑफ इयर मध्ये काय फरक पडतो का, निश्चित फरक पडतो. आता एनच्या ठिकाणी मी बेटा 2 ठेवला असं, n इज इक्वल टू 2 ठेवलं, T2 इज इक्वल टू T1 365 into 2 raised to 3 by 2, that is 365 into 2 चा पॉवर 3 म्हणजे किती, 8, 8 चा पॉवर हाफ म्हणजे स्क्वेअर रूट ऑफ 8, and that is 365 into 2 4 into 2, 4 चा स्क्वेअर रूट 2 निघाला आणि रूट, and that is equal to here 5 गुणिले 10 ला 6 झाले, 6 2 12 आणि 13 ला 3 झाले, 1 3 2 6 7, that is T2 is equal to 732 days. आणि जर याच्या पुढे जरी आणखी कॅल्क्युलेशन केलं तर 1032 डेज हे फिक्स आन्सर असेल. 10 से 32 दिवस लागतात. अर्थ आणि सन मधलं डिस्टन्स दुप्पट केलं तर एक वर्ष बरोबर किती दिवस होता, एका वर्षाचे दिवस किती होता, 10 से 32. समजा एखाद्या विद्यार्थ्यानं मला म्हणलं अर्थ आणि सन मधलं डिस्टन्स तुम्ही दुप्पट केला, अर्थ आणि सन मधलं डिस्टन्स हाफ केला तर काय होईल, ऑब्विसली यांच्या ठिकाणी हाफ ठेव, म्हणजे शॉर्टकट फॉर्म्युला वापरायचा बेटा, कोणता, T2 इज इक्वल टू 365 into n raised to 3 by 2, n raised to 3 by 2 आणि 365 into n म्हणजे 1/2 raised to 3 by 2, that is 365 into 1/2, and that is equal to 182.5 divided by root 2, that is 129 days. तर पहा दोन्हीही रिझल्ट तुमच्या पुढे कंपॅरिझन करण्यासाठी दिले. अर्थ आणि सन मधलं डिस्टन्स दुप्पट केलं तर 1032 दिवसाचा एक वर्ष होतो, आणि अर्धा डिस्टन्स केला तर 129 दिवस, फक्त 365 नाही, 129 दिवसाचा एक वर्ष. म्हणजे हे डिस्टन्स हायपोथेटिकल असे टाईपचे काही प्रॉब्लेम पाठीमागच्या एक्झाम मध्ये हे दोन्ही प्रॉब्लेम्स विचारलेले आहेत. कोणत्याही एक्झाम मध्ये केपलर्स लॉज ऑफ प्लॅनेटरी मोशन वरती मेजर प्रॉब्लेम आहे, आणि ते सर्व प्रॉब्लेम एकाच फॉर्म्युले होते. कोणत्या, n2 is equal to n raised to 3 by 2 into T1, where n is an integer, where n is an integer, n is an integer. तर हा बेसिक फॉर्म्युला तुम्ही इथं लक्षात ठेवा. केपलर्स लॉज ऑफ प्लॅनेटरी मोशन वरती हे सर्व या फॉर्म्युला नंबर 2 वरचे न्यूमरिकल्स अनेक वेळेस एक्झाम मध्ये विचारलेले आहेत. आता बेटा यानंतर आपल्याला पुढे याच्यामध्ये
जर समजा आपण दुप्पट, तिप्पट, चारपट, पाचपट असं केलेलं आहे, काही वेळेस काय विचारलेलं आहे, म्हणजे स्मॉल चेंज असेल तर अशा वेळेस तुम्हाला एक फॉर्म्युला, एररचा फॉर्म्युला वापरायचा असं मी सांगितलं होतं. आठवतं एररचा फॉर्म्युला? म्हणजे दोन्हीकडे डेल्टा घ्यायचं. दॅट इज थर्ड फॉर्म्युला. इफ स्मॉल चेंज in the radius, स्मॉल चेंज इन द रेडियस म्हटलं, स्मॉल चेंज म्हणजे किती? बिलो 10%. दॅट इज बिलो 10% असेल तर हा फॉर्म्युला वापरून काढता येतो, पण लेंदी होतो, त्यासाठी एक शॉर्टकट फॉर्म्युला. इफ रेडियस चेंजेस म्हणजे आपला हा फॉर्म्युला आहे, टी स्क्वेअर इज इक्वल टू के इंटू आर, राईट? तर टेकिंग स्मॉल चेंज ऑन बोथ दिस साइड. आता एररचा फॉर्म्युला आपण जो पहिल्या टॉपिक मध्ये लर्न केलेला आहे, आठवतो तुम्हाला? आठवत? 2 टाइम्स डेल्टा टी अपॉन टी इज इक्वल टू के कॉन्स्टंट आहे, 3 टाइम्स डेल्टा आर अपॉन आर. 3 टाइम्स डेल्टा आर अपॉन आर. जो काही पॉवर असेल तो इथं कोएफिशियंट होतो, जो काही पॉवर असेल तो कोएफिशियंट होतो. डेल्टा टी अपॉन टी, तर डेल्टा 3 कोएफिशियंट झाला डेल्टा आणि आपल्याला डेल्टा टी अपॉन टी इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स डेल्टा आर. तर हा 10% जर कमीचा चेंज असेल, बिलो 10%, बिलो 10% म्हणजे 10% कमीचा चेंज, तर अशा वेळेस बेटा हा फॉर्म्युला डायरेक्ट वापरायचा. ऑब्जेक्टिव्ह साठी भरपूर फॉर्म्युले मी तुम्हाला सांगत चाललेले, शॉर्टकट फॉर्म्युले. आता मी तुम्हाला याचं एक एक्झाम्पल, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट चेंजेस बाय 2%, देन पिरियड चेंजेस बाय हाऊ मच %. आता न्यूमरिकल कसा असतो? इफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट चेंजेस बाय 2%, then its period changes by delta t upon t is equal to how much? If radius of orbit changes by 2%, then delta t upon t changes how much %? That is delta t upon t is equal to 3/2 times delta r upon r, and 2%, it 2 cancel, that is equal to 3%. Delta t upon t is equal to delta t upon t is equal to 3%. म्हणजे काय झालं आपल्याला? रेडियस 2% ना चेंज होत असेल तर टाइम पिरियड किती पर्सेंट? 3% ना चेंज. म्हणजे चेंज म्हणजे वाढतो का कमी होतो हा एक प्रश्न येतो पुढे. जर रेडियस 2% वाढत असेल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनॅलिटी आहे, हे डायरेक्टली प्रोपोर्शनॅलिटी आहे. रेडियस वाढत असेल तर टाइम पिरियड सुद्धा वाढतो. आणि हा फॉर्म्युलेची व्हॅलिडिटी कितीपर्यंत आहे? फक्त 10%पर्यंत. 10%च्या पुढे जर असेल तर हा फॉर्म्युला वापरू नका, तो डायरेक्ट फॉर्म्युला वापरायचा. 10%पर्यंत आपण हा फॉर्म्युला वापरा. शॉर्टकट मेथडने तुम्हाला डायरेक्ट रिझल्ट येऊ शकतो. म्हणजे ओरल रिझल्ट जे कॅल्क्युलेशन करतो आपण ते या फॉर्म्युल्यामध्ये किमती ठेवू. म्हणजे हा एक इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला तुम्हाला. स्मॉल चेंज म्हणला कोणत्याही टॉपिक मध्ये असेल, स्मॉल चेंज म्हणलं अप टू 10% चेंज असतं, तर तशा वेळेस तुम्ही एररचा फॉर्म्युला जो पहिल्या टॉपिक मध्ये यूज केलेला आहे तो प्रत्येक टॉपिकला एररचा फॉर्म्युला वापरायचा आणि शॉर्टकट मेथडच्या साहाय्यानं आपण रिझल्ट विदिन टाइम मध्ये करेक्ट रिझल्ट आपण काढू शकतो. तर हे झालं तुम्हाला फॉर्म्युला नंबर 3, त्याचेच ॲप्लिकेशन, त्याचेच युजेस आपण इथं लर्न करत चाललेलं आहे. आता त्यानंतर बेटा नेक्स्ट जो असेल तो ग्राफ आपण लर्न करायचा आहे. प्रत्येक वेळेस ग्राफ सुद्धा तेवढाच इम्पॉर्टंट आहे. अनेक वेळेस तेही विचारलेले आहे आणि जास्तीत जास्त न्यूमरिकल्स आपल्याला विचारलेले आहेत. केप्लर्स लॉज ऑफ प्लॅनेटरी मोशन अँड हिअर पिरियड ऑफ द सॅटेलाइट. नाउ नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इज द ग्राफ. आता हा जो फोर्थ पॉइंट आहे तो ग्राफ आहे. ग्राफ म्हटल्यानंतर आपल्याला व्हेरिएबल असले पाहिजे. किती? 2 व्हेरिएबल,
प्लेनमध्ये जेव्हा ग्राफ काढतो त्यावेळेस 2 व्हेरिएबल, स्पेसमधले आपले ग्राफ कुठले नाही, 3 व्हेरिएबल असतात, तर 2च असतात. तर मॅथमॅटिकल फॉर्म्युला ग्राफसाठी काय दिलेला आहे, टी स्क्वेअर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब और टी स्क्वेअर इज इक्वल टू के इंटू आर, के इंटू आर. इफ वी प्लॉट ए ग्राफ ऑफ, काय होईल, ग्राफ कशामध्ये काढतोय आपण, टी स्क्वेअर आणि आर क्यूब मध्ये ग्राफ काढतो. टी स्क्वेअर इज टू बी टेकन अलॉन्ग वाय ऍक्सिस, टी स्क्वेअर इज टू बी टेकन अलॉन्ग वाय ऍक्सिस and corresponding radius is to be taken along y-axis. Then the nature of the graph is straight line. Nature of the graph is straight line passing through origin. Nature of the graph is straight line passing through origin. आणि याचा स्लोप जर घेतला कुठेही काढला, याचा स्लोप जर तुम्ही घेतला इथं a, b आणि c, टी स्क्वेअर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल असेल तर स्लोप इज इक्वल टू, सांगा काय असेल, BC डिवायडेड बाय AB. आता BC ची किंमत किती, टी स्क्वेअर, AB ची किंमत R. स्लोप इज इक्वल टू BC डिवाइड बाय AB टी स्क्वेअर अपॉन R. अँड दॅट इज इक्वल टू, म्हणजेच काय आलं बेटा, हे तुम्ही जर फॉर्म्युला घेतला असेल, टी स्क्वेअर इज इक्वल टू के इंटू आर आणि y इज इक्वल टू mx प्लस c. आता कॉन्स्टंट c, y इज इक्वल टू mx स्ट्रेट लाईनचा ग्राफ जो असतो, y इज इक्वल टू mx हा स्ट्रेट लाईनचा ग्राफ, m म्हणजे स्लोप. आणि मग इथं स्लोप काय आला, स्लोप इज इक्वल टू k आणि k ची किंमत काय येते, s 4 पाय स्क्वेअर अपॉन g. 4 pi square upon gm is the constant and that is the slope. आता बेटा ही मी भरपूर एक्सप्लेनेशन करून दिलं ग्राफ कसा येतो, आणि एक्झाम मध्ये थोडं चेंज केलं. काय चेंज केलं, तुम्हाला असं विचारलं एक्झाम, इथं घेतलं आर क्यूब आणि इथं घेतलं टी स्क्वेअर. तसं काही नाही, एक्झामिनरला भरपूर चॉईस आहे कशा टाईपचा. कोऑर्डिनेट चेंज करायचे, इंटरचेंज केले कोऑर्डिनेट, ग्राफ मध्ये फरक पडत नाही. हा ग्राफ असा स्ट्रेट लाईनच घेतो पासिंग थ्रू ओरिजिन, मात्र याचा स्लोप बदलतो. याचा स्लोप बरोबर आहे, अगोदरचा जो स्लोप आहे त्याचा रेसिप्रोकल येतो आणि मग हा स्लोप येतो बेटा कॅपिटल GM डिवायडेड बाय 4 स्लोप इज इक्वल टू कॅपिटल GM डिवायडेड बाय 4 पाय स्क्वेअर is the slope of this graph. Is the slope of this graph. Slope is equal to capital GM divided by 4 pi square. Slope is equal to capital GM divided by 4 pi square is the slope of the graph. या ग्राफचा स्लोप आपण जो काढलेला आहे तो अशा टाइप मध्ये येऊ शकतो. म्हणून ग्राफ जर विचारलं असतं तर अशा टाइपचा ग्राफ टी स्क्वेअर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब मधला. अँड दिस इज अबाउट द हियर period of the satellite related to the period of the satellite is related to the Kepler's third law of planetary motion. Kepler's third law of planetary motion मध्ये आपण हे आर्टिकल इथं कंप्लीट केलेलं आहे आणि याच्यावरती बरेचसे न्यूमरिकल आहेत आणि न्यूमरिकल साठी सुद्धा तुम्हाला हे 4 फॉर्म्युले महत्त्वाचे दिलेले आहेत. हे 4 फॉर्म्युले अत्यंत काळजीपूर्वक लक्षात ठेवा. डेरिव्हेशन महत्वाचं नाही, पण ही लास्टचे फॉर्म्युले हे जे कन्व्हेन्शन तुम्हाला दिलेलं आहे हे तेवढंच महत्वाचं आहे आणि आपल्याला रिझल्ट मिळण्यासाठी. तर ठीक आहे बेटा, आपण इथं थांबूया. हे आर्टिकल आपलं इथं कंप्लीट झालेलं आहे. नेक्स्ट पिरियडला आपण नेक्स्ट आर्टिकल आपण लर्न